محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهدي إلى الله أحمد بن عيسى سما سيدنا بقي مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وقبل الحوابي يزيد البسطامي وقبل المقام شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد أسد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد قصر الأنوار بن الحج إسماعيل البنجري والشيخ محمد شواني عبد الباقي البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل وكياجي محمد سلمي بن حجي محمد جرماني بن حجي محمد صديق العربي وخصوصا إلى روحي الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب وجميع مشايخنا ووالدينا ووالديكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول الأمور في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عجل الموت على هدي النية ولكل نية صالح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Terlebih lagi kita alhamdulillah masih dikumpulkan dalam majelis ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam lindungannya, dalam bimbingannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung pembelajaran kita tentang ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, rasanya halaman 38. 38 lah. Berapa menitannya? Banyak sampai 100 berapa? 140, paling 20% hanya 25%. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Maka setengah dari segala perkataan yang tidak memberi manfaat. Nah, jadi semalam itu kita nih diberi nikmat Allah SWT lidah untuk berkata-kata. Nah, kayak apa caranya supaya perkataan kita ini bernilai emas, bukan soal bernilai apa tuh tanah yang ada berharga. Nah,
Kada nyaring mana? Dapatlah halaman 30 38. Nah, jadi perkataan nang supaya kita tuh dapat pahala bukan nilainya hampa lah. Nah, itulah orang-orang yang hendak mencapai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih alam-alam kayak ini lah. Amun sudah tuha itu wajar-wajar saja. Tapi kalau anom sudah beribadah kepada Allah itu luar biasa. Kalau orang tuha beribadah itu wajar-wajar aja, pernah mati bang. Tapi ketika masih muda, sudah kau beribadah, sudah kau baik, itu luar biasa. Kalau orang kaya tuh bersedekah wajar-wajar saja. Tapi orang miskin kau bersedekah itu luar biasa. Nah, sama kayak kita buat mikir lah. Kau belajar lah. Kalau orang tuha tuh beribadah cangkal wajar aja, pernah mati bang. Tapi kalau itu cangkal sudah beribadah, nah, itu luar biasa. Nah, lalu perkataan kita itu dijaga supaya jangan nilainya hampa lalu. Semalam bila perkataan yang bermanfaat nilainya emas. Sedangkan yang kada bermanfaat artinya berdosa kada, berpahala kada. Nah, itu nilainya tanah yang karas, kada ada gunanya, iyalah. Nah, sedangkan kita maaf di sekolahan tuh yang dipandirakan hampir maaf lah bila berpandiran tuh hampir kada ada berpahalanya. Nah, cakanya berenai, cak mati bang lah. Nah, ini bukan sekedar wajib kita ketahui. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini bisa kita mengantisipasi kayak apa kita lagi nama mandiran lah. Nah, maka setengah dari segala perkataan yang tiada memberi manfaat, artinya ini berpahala kada, berdosa juga ada. Nah, mulang berdosa itu, nah lain pulang itulah. Ini kisahnya yang kada beri manfaat nih, diantaranya setengahnya menceritakan segala perjalanan. Nah, aku seorang tulakan kano ke gunung, ada berpahala lalu. Nah, jadi sia-sia cakap berenai bang. Itu lagi kisah perjalanan kami salam kapatayan rame bener. Nah, padahal berpahala lah, alam berpahala. Bila hendak berpahala, cari niat biasa. Jangan cuma berpandiran aja. Misalnya niatnya tuh untuk menyampaikan apa ya berita. Oh, ke Pantai Solam tempatnya yang bagus di sini nyaman buat ikem kadang aleh. Nah, kadang aleh itu niat supaya apa orang apa? Kada sasat atau nyaman itu ada nilainya membentuk orang, tapi niatannya lain berpandiran aja. Nah, contohnya setting lah berpanding kisah berjalanan. Kami sama kami benar sering muter aja benar ke situan. Anu. Padahal kada itu apa? Berpahala kada, berdosa kada. Ini setengahnya lah. Ada pulang dan kelakuan makanan segala negeri nyaman ke makannya di situ. Ikan kawarung utuh itu lah banyak untuknya. Anu situ nyaman benar. Ada bapak indah lalu. Maka di sekolah anu aja anu acil tuh anu kata nyaman. Anu acil tuh nyaman. Bila mahina berdosa, ini kan kisah kada mahina. Ini kisahnya apa ya? Berpandir masalah makanan. Tidak ada berfaedah, ada bermanfaat, ada berpahala, ada berdosa. Dan itu dihindari. Bila banyak berpandir itu jangan-jangan tasarihu karena pandiran ya berdosa. Pas menyambat apa nama acil tuh makanannya tuh pas pada sekali nyaman. Nah, itu berarti apa ya? Menghina katanya. Nah, itu berdosa. Itu hanya kalau banyakkan pandirnya ujung-ujungnya tagulisit ya. Kalau dibina aja apa dipandirakannya kosmetik. Nah, bila pandang kosmetik kah aja. Nah, berarti apa ya? Tidak ada manfaatnya, berpahala kada, berdosa kada. Ini setengahnya lah. Dan segala adat manusia. Wah, ini misalnya kisah adat kada lain guru berkisah apa ya? Sejarah. Nah, itu lain pulang. Itu kan memberikan ilmu pengetahuan. Sudah tahu dikisahkan aja. Dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan berpandir masalah apa nih dagang kada ada apa ya mandirakan aja merapi benar mandirakan soalnya jangan isi anu iPhone tuh lagi 15 juta aduh dia aku aja malah di HP aja anu bukan lagi mah dia ngisahkan orang nah berarti apa ya ada bapak ida lalu kaca kita gawin yang itulah rancak bener berpahala kada bisa kada padahal cakannya berenai. Nah, itulah dah. Cuma tahu dulu kisahnya itu kita bahwa itu memang apa ya
kada disuruh secara ilmu akhlak. Lain kayaknya lah ikam ini punya berdagang. Mun kayak itu aja berenanya Pak kada payuan, sedangkan seorang nyata berdagang segini apa ya? Sekian menghidupi anak istri atau sekian makan minum, maka itu sifatnya jadi ibadah karena cari usaha. Ada yang ini kada dalam ternyata lalu, nah itu kada diharapkan itu. Dan perusahaan, nah ini berdagang lah sikomnya lah. Nah, inilah setengah daripada yang banyak manusia berkata-kata padanya. Nah, banyak lagi kita lah, hampir di sekolah itu ibu. Soalnya dipandirakan apa rajin lah, pasti bah parayan bah pandirawara, tidak ada kosong lalu. Tahu deh kan pada itu kegiatan kayak itu kada disuruh dari agama, dari segi akhlak. Han jawabannya han jadi wali kalau han jadi wali, ngaku jadi wali. Orangnya bisa maaf lah. Kada apa ya, kada makanya bapak izin bila pandu di kantor tuh asal kada nyaman seorang orang ketawaan. Amun dipandirakan itu cuma niatan untuk mengakrabkan diri. Orang bila pandir itu anda nyatakan dalam hati supaya jangan kada ya ada bernilai. Misalnya karena akraban amun sidin kada lawas kada tamu bepandiran lawas leh. Itu niatnya ada, berarti ada nilainya. Ada ini beremian wara bilang sampai keluar-luar mendengar orang tertawaan rame bener gitu. Nah itu nilainya hampa tanah karas semalam. Nah pada danau tuh ada tahi karas, tanah karas suara. Nah itu kada ada manfaatnya. Untung kada dosa iyalah. Nah apalagi kita jen di sekolahan jen sepeda motor leh, apalagi HP, ngeracak namanya sepak bola, game, banyak dipandir tuh ya Allah. Ini muntung lah lain pulang tangan main game lain pulang. Nah makanya lah jualan lalanya kan ada Rasulullah lah. Hal-hal yang kada berfaedah bila niatannya baik, insya Allah berpahala. Tapi dulu yang baiknya tuh apa? Kalau sekadar pengen berpandiran tadi kayak tadi, anak patayan aja, pandiran, anak patayan. Nah aku lah menyarankan ini supaya ikam kan ada niatan hati itu supaya buahnya itu kada sasat, supaya yang kada ditipu orang. Itu pandirannya berarti apa ya? Bermanfaat membantu orang. Nah kalau jadi masalah kayak itu jadi niat hati ikam lagi. Tapi kita kadang apa ya kadang sangka jadwal kurang lah. Oh berarti buahnya itu yang tatawaan itu berarti itu kan bermanfaat lo. Janganlah. Jangan-jangan orang tadi menimbulkan apa ya? Ada niat. Nah, ada niat itu bila ada niat itu kita kata kawan. Jadi hati orang tuh kata kawan secara zahir tuh langsung diputusakan itu kada baik secara ilmu tadi. Nah, tapi kita sendiri menilai diri kita apakah kita nilai kada kan? Orang salah orang lah situ. Cuma jangan umpatan. Nah, orang kayak itu rame palingnya. Kalau umpatan. Makanya paling bagus tuh orang berdiam. Ada orangnya pandiam, rahmatnya Pak. Ada berpandir berana itu Pak udah. Selamat. Ada yang ini ada berpandir terus. Nah, ada itu selamatnya gitu. Nah, itu contoh-contohnya lah. Maka setengah daripada kebinasaan lidah. Nah, ini maksudnya pulang lah lidah yang membawa pajangan berdosa. Lidah yang banyak, maksudnya itu kebinasaan yang pajangan banyak karena pertama dulu berdusta. Nah, berdusta dan mengumpat. Kalau berdusta itu kan ada sini pengertiannya karena mengumpat tuh kan, mengumpat tuh menggibah ya lah, menggibah itu memadahkan orang tuh bujur dipadahkan inya kada ketujuh. Bila nya dipadahkan ketujuh aja itu mungkin lain pulang gibah. Ini kan gibah nih inya tuh disambetin inya nang kada ketujuh. Inya tuh misalnya maaf lah. Inya tuh disuruh bujur kita sambat sarik inya. Nah, itu gibah namanya, ada berdusta. Kalau berdusta itu menyambat nah kada bujur, itu dusta pulang. Nah, satu berdusta, dua menggibah mengumpat, yang ketiga berbantah-bantahan. Ini berbantah bahasa kita apa ya? Debat yang tidak ada artinya. Sawan bahkan cangan orang dulu akhirnya bertampilingan. Nah, dikala saja bisa yang itulah, bisa rajin sawat tak panasir rajin. Padahal yang dibetakan apa ya? Email aja. Yang itu jadi dibetakan. Akhirnya ahlu betujulan bahan bakal hijau. Aneh aja gitu. Ada jalan leh. Apa kalah. Kalau berdebat ini itu kan hendak kalah. Sama juga
Ika kenapa? Aku misi. Ika bang rumah aduh. Siang rumah bakal lahi betunjulan. Orang ketawanya di situ. Orang berduit soalnya bakal lahi. Iya akunnya bener. Nah, berbantah-bantahan. Nah, atau memuji orang, memuji ini yang isinya tuh membuat orang apa ya? Pacangan berdosa. Nah, narancak nih malawak. Nah, di malawak nih di kelas tuh malawak nih yang tuh mau tertawaan orang, tapi akhirnya orang sakit hatinya lah. Ini ada malawak tuh aja gara-gara malawak tuh apa ya? Tapi nya kan malawak tuh tujuh kan nih, mama kepala orang ketawaan orang. Tapi kawan kita apa ya? Korbannya, nah itu rancak aja dia enggak. Nah, jangan lah yang itulah. Itu kasihan bener itu berdosa yang enggak. Ini kan tadi lah setengah dari perkataan yang banyak kebinasaan lidah berdusta, mengumpat mengumpat atau menggibah, berbantah-bantahnya apa ya, berdebat nah kali ada gunanya. Memuji ini rajin biasanya apa ya, mambung-ambung yalah, memuji baik itu kalau apa lah ini mambung tuh memuji sebelah ya dikit lah. Mambung ini biasanya memuji ini terlalu banyak, oh ambung orang kasihan. Nah akhirnya orang apa ya menjadi sombong bisa noe. Nah jadi menyebutkan kayak itu kata kawan itu. Dan melawak tadi, melawak itu biasanya lah hampir perkataan itu melawak itu karena ada kalimat-kalimat itu bisa menggelincirkan ke arah apa ya, ke arah yang menyambut orang, atau biasanya tadi jadi korban, atau biasanya jadi apa apa nih yang hal-hal dusta itu melawak itu nih biasanya lah. Nah, lain untuk mencarikan suatu, tergantung sekali lagi tergantung niat masing-masing. Bila ikan malawak itu apa ya, malawak itu tadi ada menyinggung orang lain, nah itu berbahaya tuh lah, hati-hati benar. Jadi yang ketujuh melawak di kelas itu aja enggak, jangan sawat tapi melawak tuh akhirnya menyinggung orang ketahuan seberitaan, ini ketahuan juga kawan dihiga tak kurasam. Ini apa dia apa ya menjadi korban, ada jenis nih kelasnya lah, kasihan ya. Dan angka itu aja kan lo kok di bakajutan tok tam terpilihnya langsung, atau DP-nya ditamparnya ada yang terjadi lah. Semalam tuh di mana di kelas mana semalam tuh aja kayak itu ya, tampaknya bakal lahir ujung-ujungnya, itu gara-gara apa bakal kalahan. Nah ini mesti termasuk lah apa nih, ini membuli kita buat lah, membuli itu pasti jenisnya nih lah di di bagian sini juga, sebab membuli itu apa ya menjelek, ujung-ujungnya pasti menjelekkan lah, baik itu secara apa ya fisik atau muntung atau gestur ya Allah. Gestur kan bisa juga, gestur itu gerak tubuh ya lah, soalnya ada gerak tubuh lah. Nah kita bahas pertama lo badusta, berarti kan jadi pajah leh. Nah berarti itu bukan badusta orang lah, orang tuh apa nih apa tuh ancang-ancang rencana ya, tapi rencananya kalau jadi ada berdusta, ada orang wah kita nih jadi prime dusta-nya aja bagus lagi nih itu ada jadi pajah tuh nah bagus. Ada tadi kan persiapan, bapak tadi istilah mencari lampu tabung, istilah nukar supaya lampu tak pajah tahan 3 jam lo sampai kita bisa bayangan baru bakudut pada bapak lagi. Namun perinya nang ini pajah disiapakan itu dulu. Amon listrik apa tuh yang kayak soalan apa kita mulai tanda. Junset tuh ngali pulang kota lo benar-benar yang tak serumahan tahan lain lah itu. Nah ini berjuta lah, mudah-mudahan kita dengan berkat belajar kayak ini ada sudah pengetahuan keilmuan, tinggal kita jadi ya lah malakan itu jar belajaran jar jangan amalakan jar, apalagi orang nggak ada belajar ya lah, orang ada belajar apa dia malakan. Sedangkan orang belajar itu apa ya memang belum tentu malakan, tapi ada apa ya, bila orang belajar itu ada niat pasti kan hendak mengamalkan. Sebabnya hakon belajar pak. Sadidi kita sangkut lah di antara 100 tuh ada sebuting 2 bulan tak sangkut. Mun orang kada belajar, otomatis kada dan dia malakannya. Ibaratnya tuh lah ikam nih kasih datang kal baju, ya lah. Kal baju lah. Ambil baju anu lah. Tasarah ikam main. Bila pindah pas pakai, bila pas tuh beta malakan lah. Bila kada tak pakai, simpan baju dulu karena mungkin palingnya hari apa dingin pas ada baju apa nih. Tak bawa soal nukar kisah baju kandal, nah tak pakai.
Ya Allah. Mun alom bapaknya dulu lah banu aja ya kayak kamu ya. Bapaknya buku belajar tuh nanti bapaknya buku ya kitab lah. Bah kita amalkan katakan, belum kan, ini belum bang lagi. Tapi seiring waktu, sebenarnya apa yang kita pelajari ini ada dalam kitab-kitab itu. Cuma kita kadang menyadari. Nah, orang yang beramal dengan ilmu lebih banyak pahalanya daripada orang yang beramal tapi kadang berilmu itu bisa dapat pahala. Kenapa ya? Karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Ada Imam Ruslan tuh dalam fikihnya wa kullu man bi ghaimin ya'malu amaluhu mardudatun tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan, amalnya itu mardudatun ditolak, ada diterima. Untung menikah. Jadi belajar itu ketika ada mengamalkan dulu disimpannya dulu lah. Simpannya karena ganal karena itu menganu soalnya kayaknya kami belajar tak amalkan, berarti apa ya sesuai dengan ilmu. Ada orang belajar sama juga gawainya, misalnya lah, maaf bersembahyang lah. Orang yang belajar kalau sembahyang, orang belajar sembahyangnya sama lah kira-kira lah, sama aja kawan. Gerakannya nanti ya, berjemaah sama gerakannya, sama bacaannya mungkin sama hanya melihat di YouTube atau di tapi kalau belajar, tapi karena ada bagian-bagian penting yang menyebabkan kada diterima. Contoh misalnya lah, kan karena jadi imam malu lah. Bila imam tuh mengatakan niat itu bersuara itu niat zikir, jangan niat memadahkan bahwa aku nih pajang takbir nah, berpindah nah, itu batal. Nang sah itu secara fikih bisa niat zikir sampai atau zikir dan mengatakan. Misalnya adalah Allahu Akbar tapi itu kan kita ada menjawab Allah Akbar itu kan dalamnya niat lah. Nah, berarti kita kalau Allahu Akbar artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, atau aku niat zikir bisa juga, atau Allah Maha Besar kan tuh dizikir kalau lah. Nah, kita bersuara nyaring itu nang niat zikir selamat itu dalam fikih. Tapi bila Allah pindahan kita lah labar. Nah, itu mah niat mengatakan bahwa apa saat berpindah pasangan kan benyaring. Kalau lagi jadi imam tuh benyaring. Apa yang benyaring mengatakan orang supaya terjadi pergerakan berpindah. Niatnya menyatakan betal si imam di belakang bang, tenang-tenang saja nya kada bapak. Nah si imam tuh betal, banyak orang kada tahu si imam kada tahu nih tak. Banyak alon-alon disuruh jadi imam, maka itu kalau belajar parai sembahyangnya ini, kan? Dia belajar kayak itulah. Mereka sudah belajar jadi kan tahu ada seorang. Nah jadi nangka itu apa? Hati-hati mereka tahu harus jadi imam. Nah seorang karena berbini beleki, masa? Bini kok, ikan bagus bersuara apa? Ikan pernah jadi imam. Ikam ta'alim sedikit, ikam ini misalnya pangne nang bakawan awal pesantren, ikam barang jadi imam jarak aku nih sekolah di aliyah kata pihak anak pintar juga ikam tapi dari ikam menjadi suara ikam bagus, ikam suara bagus, nang manpa nih makaji bagus, aku tadi bagus banget ikam jadi imam. Ada tahu pada apa ya imam tuh ada boleh bibinian bila di belakangnya lakian, ada tahu juga kisahnya. Untung minumnya kada kawal laki gua aja, kada sah jadinya tahu bang. Kira aku boleh ya sebab jangan dengar nang bila jadi imam tuh pembaiknya suara, bukan pembagusnya makhraj, pian kita bagus pang bini kue. Jadi dasar ngomong biasa kalinya ini kada tahu. Nah, mereka sudah tahu kayak ilmunya tuh ada dulu ilmu dasar itu lah mulai apa ya? Mulai bersih diri, iyalah. Mulai berwudu, mandi, itu belajar ding itu. Karena jangan-jangan lah semalam tuh kada tahu di ilmu tapi ya sampai kai jalan apa gunung itu sampai kai kada tahu rukun mandi ya Allah ya Rabbi berarti sidin tuh sembahyangnya apa ya kalau tidak sah terus padahal sama kayak orang mandinya lah sama cuma kada tahu tata caranya nang bujur kayak ilmuannya padahal syarat apa ya rukunnya dua aja. Pertama mengalirkan air ke seluruh tubuh artinya bajunya lepas sebanyak awak lah. Nang kedua apa ya niat dan mengalirkan ke seluruh tubuh dua aja. Ada menahan tiga dan orang yang mandi. Nah, itu adiknya ada tahu nangin tuh tahu mandi tadi bang deh berapa kali bergua bini itu lalu inya kada sah tahu sampai yang nah kayak panang kayak itu ya. Nah, berarti apa ya kada tahu di ilmu adiknya mah alhamdulillah belajar apalagi masalah hati ini penting benar. Orangnya baik ke kelakuan tapi ada karena hal-hal yang menyebabkan berdosa. Sekali lagi berdosa itu bukan cuma gerak zahir aja yang berdosa itu, tapi ada
batin di bagian tasawuf nah perlu termasuk yang tadi nah napa ya nang hati ini dangkal sangkal awan ulang itu berdosa entah ada tahu pada berdosanya nah, seikong berdagang ini berdua lah nih berdagang seikong berdagang apa nih nang pasti ya Allah nih berdagang berdagang apa nih lah yang pasar deh berdagang aja nang isinya tuh mudah jadi ya Allah seikong berdagang elektronik maka berdua tak tanya nih TV awal kulkas berarti sama nih ini jadi sama juga nih TV kulkas begini nih itu bang sama juga gitu kulkas di sini sama TV kulkas berempat yang nanya aja bejajar nih orang berdagang di anu pasar apa ada nih itu ada payuan ini tuh ada payuan ini payuan bener ini ada payuan juga nih sama bertiga nih lah sakalnya dongkol lah bertiga nih muaranya si Iqbal tuh aja payu terus ya kan hati kamu sarik itu berdosa itu adalah menyadari lah orang kada belajar ilmu akhlak itulah aku kira aja kada apa-apa aja nah maka ada apa-apa berdosa itu kenapa bila inya sarik sama inya kada terima awan hukum dari ketentuan Tuhan mungkin belum saatnya seorang caranya diterima baik-baik iyalah ada nih kada kayaknya akhirnya kan kisahnya dengki dulu apa tuh nang sarik akhirnya timbul anak apa ya manjati ngomong itu kan payu gitu ini sadang itu di muanya tuh kita andeki syarat kan supaya jangan yul kita kasih tuh nah tengah malam kali dia nikinya apakah antar tahe kabarnya nang apakah supaya orang tuh terjejak wah orang sin igatnya kan bisa sih bang ini bebersih di paru rumah nang kan kita kalau ada si anu barang ada si anu tuh barang gitu padahal nang siapa nang nang bertiga tadi bang jadi nah itu ngarannya sampai kekalakuan dan inya kada tahu pada itu berdosa nang tahu berdosa kira-kira apa ya orang piring kurang ambil kurang itu kan nang zahir-zahirnya padahal hatinya tadi perlu diperbaiki ya nah ini berdusta lah apa itu dusta jadi tadilah berdusta dengki mengumpat berbantah-bantahan maambung orang ini maksudnya memuji orang memuji ini lah memuji lain memuji biasa memuji maambung akhirnya orang apa ya lupa diri dan termasuk malawak ya lah melawak lah tertawaan rame orang ini bisa benar melawak tuh kan hati-hati tuh bila anak nang 4 stand up itu juga komedi ada dong kita lihat sini nih cakal nangin doang ada juga rumah anu di situ adalah betul kayak saya tatawana isinya lah dan adapun badusta apa itu badusta maka yaitu menghabarkan akan sesuatu atas melangi barang yang atasnya memadakan sesuatu padahal itu kada bujur misalnya di sana orang kapian padahal kada kapian badusta nah, misalnya di anu tuh di mana tuh di Sebarang tuh jar ada hantu pada ada hantu lah ada bisa berarti atau menakutan orang kem jangan jalan situ aja di situ jar ada kayu sapat oh ya sapat lah di situ berhantu padahal di situ ada asam mantan bubur jadinya melarang dapat asam ada orang situ padahal di stay-nya sobat tamun hantu lah kalau sobat tamun hantunya ada namanya hantu apa ya ada orang diberi bukan hantu lah orang halus lah ada Allah memberikan kelebihan itu mata indra kalam mungkin tapi ini itu banyak ujiannya artinya kayak itu ya lah adita alhamdulillah halus sudah tamu hantu alhamdulillah mimpi bisa ya Allah mimpi ada antara jaga dan waktu di asrama tuh antara bangun orang kadek ada jin di tengahnya ke kamar mau yang banu hantu pocong mana tapi kada aku masuknya waktu bapak tuh antara bangun kada asal lupa apa putih di situ lah kayak pas anak kayak masuk tuh kan bapak nah jamnya jam tengah malam jadi asrama tuh kayak itu bang lah setiap rumah ini ada jinnya kita yang berhantu oleh padahal jin di dunia ini ada minal jinnati wan nas saja kada ada hantu tuh penamaan sesuatu yang melakukan termasuk hantu tuh ya tadi macam-macam hantu tuh hantu
macam-macam hantu tuh di TV itu hantu ngesot, hantu macam-macam main. Ada itu jin, iyalah jin Islam ada jin. Nah, nang katujuh betampai itu jin nakal. Nah, ada di rumah tuh jin nakal, berarti rancang betampai itu ya. Nah, kita foto jinnya, ada saya betampaknya adalah ada nang beli foto-foto di HP-nya. Kalau menangkap kameranya itu ya, tuh jin nakal ya. Bila betampon itu kan pajari hati itu nya atau cuma gaya jin. Nah, tapi lebih-lebihnya bakawan kalau usaha. Apa ya sabungu buat kita sabungu tuh ada hendak bakawan awan jin yang paling alim. Nah, baik bakawan awan orang yang paling bodoh manusia daripada bakawan jin yang paling alim. Itu karena bunyinya tuh apa ya kada sebanding awan kita. Mun iya handa bakawan kada usah bakawan apa ya jadi apa ya jadi budak aja mun hakon bila hakon ya deh tapi rancak manusia lah jadi budaknya ya lah karena kita kan ada bisi ilmu kayak ini bisa mengulang ini mengulang itu bisa kesaktiannya harap orang wajar aja orang sudah berumur ribuan tahun ini tuha ada kita nih hanya berapa ada paling 60 tahun ada orang berapa 2000 tahun udah orang jadi orang tahu dah nang apa nih nang alam-alam nang nih nano terlempar ke dinasti anu aja jin butuhan nih jin itunya tahu deh bisanya bulan nano bulan apa nih bulan meriam bulan timbakan ya kan dinasti yang lagi behari itu piring Cina sebenarnya di bungulinya sebenarnya Allah nah tapi kata jadi bungulinya deh nah, itu tuh harus benar buat Cina-nya supaya kita ini mahayal. Padahal adalah bujur lah, tidak ada yang bujur yang sebubuting, semua fantasi. Nah ini menyalahi nang sebujurnya. Sama ada ia tahu lalu dirincainya orang. Yang ia akan yang demikian itu tahu nya pada itu kalau bujur ya lah pada akannya. Atau nya desa sing haja kada sing haja nya tahu nah, sekali lagi lah. Jadi syaratnya orang ngantuknya lain orang kada tahu. Nyane gara-gara dihabari akan orang. Nah, habarnya tapi ya salah dihabarkannya padahal nya kada tahu. Itu kan lain kalau lah. Adanya tahu pada dusta di sing hajanya atau nya kada sing haja. Tapi tahu pada itu kada bujur. Nah, itu dusta tetap itu tuh. Dan mengetahui dan sing haja itu syarat bagi dusta lah. Jadi dusta itu pertama dulunya apa ya? Sing haja, yang kedua nya tahu pada itu kada bujur. Nah itu syaratnya tak bagi syarat dusta bukan nama bagi dusta. Telah berfirman Allah Ta'ala karena ja'al la'natullahi 'alal kadhibin. Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah atas sekalian yang berdusta. Nah, jadi karena laknat. Nah, oleh karena itu mulai kanak-kanak tuh lah, jadi kanak-kanak kita tuh, termasuk kita tuh belajar apa tuh, jangan berdusta. Padahal halnya sedikit aja lah. Misalnya apa? Misalnya kali kita kata rasanya apa ya di sekolah aja. Kan misalnya kayaknya ada terasa. Mana nano apa nih? Apa nih? Mana kaos? Anu pak tertinggal. Ya ibu juga tertinggal ya oleh. Kenapa jadi suatu tertinggal? Anu pak hanya semua mana pas jadi kalau gue. Nah tertinggal pak Padahal mana pas lah. Ada mana pas kada. Mahal biu. Anu apa nih? Nang besar atau dipang anu ya atau kada besar ada terasa ya oleh. Atau mungkin bisa juga terlambat terjadi. Kalau bisa terlambat, anu pak aja, anu kadinget, anu apa nih, kadinget bemasak, lalu bemasak, kelaparan pak aja. Padahal, nang hal-hal sedikit nang itu bisa apa ya, mau ulah nang tak biasa kayaknya. Hal-hal yang sedikit, lalu akhirnya menjadi apa ya terbiasa, lalu nang gana-gana kayaknya. Nya tadi kadinget kadinget apa ya? Karena hukum tadi pang, padahal biar dihukum tapi seorang selamat secara agama. Supaya aja nakon mengorbankan apa ya, mengorbankan jadi dusta daripada seorang karena sakit. Ada lagi di asrama tuh lah. Nah, kami yang di asrama kami tuh nah. Bisa di kita juga kan.
Sampai yang duha tuh jam berapa tuh jam? Di sini kita jam berapa? Jam 7.30 masuk. Yang duha. Jadi ngarang urang langsa parakan seribuan tuh leh macam-macam. Kalau kawannya kalau kan baik sebedan banyak orang kalau pang bingkel pang pesantren. Jadi 5 menit lagi waktu sholat doa akan tiba. Santai jadi dulunya. Ada masih guring. 2 menit lagi sampai bukan. Orangnya hanya berebah kikir bodoh ada. Mana bauduan wae? Imba tak sampai Allahu Akbar. Langsung sampai dah. Izinlah anu bodoh dulu aja. Ya kan yang penting sudah tercatat bahwa soal apa? Limpua daerah nang catatan. Hanya baudunya. Wah, padahal tadi ada juga yang harap lagi. Ada bu. Buahnya yakin untuk ada baudu kenapa ya? Guring orangnya. Guring itu kan asalnya baudu. Bila terguring batal lain ngantuk lah. Ngantuk tuh guling-guling ada bapaknya. Asal ngantuk pun batal tuh muridnya tahu ubah sudah parah dah. Orangnya guring dibangunakan langsung pas sembahyang kira-kira baudu ada. Dan buahnya hafal pun pembinaan yang ya kan diawasi itu satu kamar tuh sekitar 24 orang. Pembinanya berdua. Tahu dah. Ini penggulingan sikong ini dah. Tahu dah nih. Bila bangun aja bila perakan 2 menit aja bangunnya. Ada juga sikong. Ayo. Ayo bar cepat aja. Itu 5 menit terdiri rejak nah. Sampai sembahyang. Berarti kalau bodoh di beliau nah. Mohon. Aku najinya kam. Sebab bila terlambat bayar denda. 1 rakaat bisa 2.000, 4 rakaat, 2 rakaat lah yang pulang bacaannya. Mana sampai yang tasbih dapat bayar duit pulang. Nah, tasbih itu malam aja bilang bah belajaran jam 10-an tuh beririt di asrama di muka asrama tuh. Allahu Akbar aja sampai yang tasbih. Dan sampai itu bajang. Ini rencana karena Bapak ada aku ini di Mandua, Mang Ustadz Karnawe. Buahnya tuh dulu kayak kita nih jualan, nggak sama aja. Ya kan punya 800-an muridnya lah, 1.000-an. Kita ini kan ada terlambat sama juga terlambat yang cuma masing-masing sekolah bisa menyiasati supaya jangan terlambat. Jadi kalau kita kan baca Quran aja kalau nyaman, nah itu sama sih baca Quran nggih berapa Pak? Tambahin mana? Nggih. Nah, ya. Ada mandua kadang bila terlambat saya ini setengah juz, ya Allah setengah sejuz. Jadi guru-gurunya sepakat seberitaan dan di depan kayak kita tuh apa? Panggung utama. Absen sana dada. Nah, berarti di situ tuh. Pamulaan tuh jangan ada nang sawat nang banyak 2 hari, 3 hari bakulang. Wah ini KTP ada lagi. Apa sajus? Dan wajib banyaring bilang ada banyaring, hai. Orang kan bisa baca Quran pulang. Nah, ketahuan. Ada tahu wae. Kata aku dalam hati wajib banyaring. Bila ada banyaring tasar aja. Ya mau holot tasarainya sih tuh dalam Quran ya Allah. Pokoknya ya ada tangannya nyaman banu jadi bapaknya. Betarget kada aja bami kami mikir banyak-banyaknya. Betarget aja misalnya bila terlambat seini setengah juz. Setengah juz tuh kan disiapkan juz-juzannya deh. Atau mungkin siapaan Qurannya, pokoknya siapaan Quran dulu bisa di mukana Quran 10 buting. Juz anu jadi nyaman kita baca Quran juga. Alhamdulillah aku baca Quran. Isuk baca pulang. Bisa juga kan baca Qurannya Mbah. Bulikan. Jadi disesatati supaya anu apa nih? Nang kapok itu. Kapok tambat. Iyalah. Di kampung ini masih anu bang ya, yaitu berpurun-purun akhirnya dipuruninya. Nah, itu Bang. Pokoknya lah bila kita ini mencari hukuman itu sifatnya mendidik lah pertama dan kadang apa ya? Ada sejenis intimidasi karena kayak ini lah ini ham nih mau bener lah kamu lagi balik mau terlambat ikan tau lah bah dihabang saya nah lah nang Pak Haji Matmo tau lah yang Bapak Hadi ya rumah tuh Bapak Haji Matmo itu kalau satu ya Allah kamu pokoknya tahu lah nang mister nang panjang tuh bila terlambat pau bebeler tuh Pak Anwai kayak Pak orangnya gana-gana Bang kayak Rahmat nih taruh sedikit ya kayak sana nih kelas 1 kayak ini deh tidak iya awan kalau ada kayak yang buat ikan nih ada juga daripadanya jadi mentah lambat siap dan wah ikan tuh sini nggak nama ajar di mana di kelas tinggi dia mau di kelas 1 taruh segam maka bila kelas 1 ya Allah bila kalian sih membaca oh mah ya Allah
Bila belajar tuh tegak. Gue bejaan ya, kasihan tuh, kada bisa membaca. Lagi bari baca. Ini Budi. Dia lagi mana lah? Budi, di. Ya itu aja Budi. Belajar di rumah lo, bila ada belajar kada bisa. Habis menggam. Gue ada lagi nang kayak itu. Jadi sifatnya jenisnya itu aja. Kalau zaman Pak Arsa masih ingat ditulisnya. Saya tidak akan mengulangi lagi membolos bacanya sini. Di lapangan lah. Karena kita saudarakan awan semua siswa. Jadi kan tidak ada kata-kata demokrasi kalau maka ada boleh Pak itu menyempanakan orang. Saya yang bertanya Bapak, siapa lah hendak tersempanakan? Kan dapat hendak jangan menggawe itu ya. Kami kan hendak menyempanakan ikam hendak minta sempanakan kayak apa ini. Pak aja ada soal tuh. Jangan Pak insyaallah ada lagi. Jangan tanto lah ikam menjaga janji ikam ini lah. Ayo gawe sekali ada apa sekali warai karena esok ada lagi insyaallah ikam nih. Pak insyaallah ada lagi Pak aja. Ada boleh badusta. Nah, terkadang ada yang itu rajian. Pokoknya ada lagi insyaallah Pak aja. Sudah lalu hanya berjanji. Kali benar ya kalau jadi bila sudah disepakati, Bapak terkadang bilang sepakati haji seberitaan, mun guru sepakati terus. Seorang manunya guru yang lain kan empat pernyataan. Ada ini seorang bakalan manunya, isinya tuh kanan apa? Karena sariknya kanakan. Tapi sebenarnya katakanlah bila ikem bisi anak, bisi murid kan atau bisi anak buah. Mun ikem tuh menghukum dengan perasaan, artinya tuh dengan apa? Niatan untuk membahayakan. Misalnya kan sarik, pamulan aja sarik. Dikira ikem mun dia sarik lah. Sarik kayak secara apa ya? Secara manusiawi sarik karena sesuatu nggak ada katuju jual seorang. Jelas Biasanya seorang lah santai disuruh push up 10 kali. Memang salah bang, cuma kan nyaman push up tuh. Hati ini sarik. Tapi karena menikah menyatakan bahwa apa ya itu adalah hukuman insyaallah tuh demi itu. Nah sampai mana nih? Sampai atasnya ya lah. Nah mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu seperti ini Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Apa aja di bencer nih nah. Bencer suaranya nih bencer.